गुजरात के वडोदरा जिले के करजन में क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन का आयोजन कर भाजपा का विरोध किया गया। गुजरात में जगह जगह क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने का आह्वान क्षत्रिय समाज से किया जा रहा है। गुजरात में लोकसभा चुनाव की वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच वडोदरा के करजन में क्षत्रिय समाज के अस्मिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध करते हुए भाजपा के खिलाफ वोटिंग करने की शपथ ली गई। हूँ पोते भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध मतदान करीश तथा मारा गामना तथा सगा संबंधी तथा अन्य समाजना लोको पासे पण भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध मतदान करावीश। इस कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के अग्रणी रमजूभा जाडेजा, मनीष सिंह परमार, विक्रम सिंह राहुल जी, धारिणी बा, महेंद्र सिंह राठौड़ समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। आज करजण खाते क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन आयोजन करवामां आव्युं छे अने बहोળી संख्यामां भाईओ युवानो अने बहनों हाजर रह्या छे अने खूब ज उत्साह छे के क्षत्रिय अस्मितानी जे कांई लड़त चाली रही छे एक सामाजिक लड़त छे। सामाजिक लड़तमां अन्य समाजना लोको पण वणिक समाज, जैन समाज, अन्य समाजना लोको पण जोड़ाई रह्या छे। ए अमारा माटे बहु आनंदनी वात छे। ए बधानो पण हुं आभार मानु छुं अने क्षत्रिय समाजने कहेवा मांगु छुं के हजी पण अन्य समाजना लोकोनो आपणे संपर्क करीए अने आपणी साथे जोड़ीए। आ देश हितनी लड़ाई छे, प्रजा हितनी लड़ाई छे अने एमां बधा साथे मळी अने लड़ीए। 7 तारीखे जंगी बहुमती थी आपणे मतदान करीए, सवारमां पहेलुं मतदान करीए, ए ज बधाने अपील छे। अमारा क्राइटेरिया प्रमाणे करजण जे छे भरूच जिल्लामां लोकसभामां आवे छे 80-20 नो रेशियो चालतो हतो। सटोड़िया चलावता हता ए 20 बी पूरा करी नाख्या એટલે 100% અહીંની સીટ ભાજપ ખોવે છે એ માટેની અમારી ભાગરૂપી આ તૈયારી। આમાં એવું છે કે જેટલા રાજા રજવાડા છે એમની ઘણી મોટી મોટી પ્રોપર્ટીઓ અધિગ્રહણ ના થાય એટલે કદાચ એવું ને કોઈ ને કોઈ બીક અમે સમજીએ છીએ। અમે ક્ષત્રિય છે, રજવાડા મજબૂર છે। મજબૂરી का नाम महात्मा गांधी। गांधीजी ने आफ्रिका में पाछल लात ना पड़ी होत तो અહીંથી અંગ્રેજોને ખદેડે નહીં। અમે સૌ સમજીએ છીએ એમની કોઈ મજબૂરી હશે, પણ અમારો આજે અસ્મિતા આજે લડાઈ છે। આપ જોઈ રહ્યા છો કે જેમ દિવસે દિવસે અસ્મિતા મહાસંમેલનમાં જે ભીડ છે ને એની 20% ભીડ પણ ભાજપના સંમેલનોમાં નથી અને એ પણ 20% ભીડમાં ઢેબરા 500 રૂપિયા સાડીઓ આવા જવાનો બંદોબસ્ત કરવામાં આવે છે। ત્યારે આ ક્ષત્રિય સમાજ પોતાના સ્વખર્ચે પોતાની ગરિમા સાચવવા आप जुओ फक्त क्षत्रिय समाज नहीं, आप दिवसे दिवसे ब्राह्मण समाजना बेन पोतानुं नेतृत्व करी रह्या छे, जाहिर करी रह्या छे। अत्यारे वैष्णव समाज, जैन समाज 18 वर्ण नो अमने सहयोग मळी रह्यो छे। એટલે આ વખતે જે 400 કે પાર 400 पे कार के छे ने आ 200 ની બહાર નહીં નીકળવા દઈએ। આમાં ક્ષત્રિયો નારાજ નથી। હું આપના માધ્યમથી એક વસ્તુ કહેવા માંગુ છું। ભૂતકાળમાં અત્યારે અમે રાજપૂત અને રાજપૂત બે ભૂમિકા ભજવી છે। અત્યારે આ सीजन आई है इलेक्शन में कमाई लेवानी। हवे कोईनी आर्थिक परिस्थिति खराब होय तो आ कमावानो अवसर छे, कमावे छे। क्षत्रिय समाज ने कोई फरक पड़तो नथी। अने एक वस्तु याद राखजो, अमुकनी मजबूरी होय अने ए अमुक जे अंदर छे ने ए अमने पाटला बायणे सपोर्ट करे ज छे अने अमारे एमने वधारे जरूर बी नथी। बातमी आलो बहु थई गयुं। कांग्रेसनो दलाल हतो, आ पुरुषोत्तम रूपालाए तो बधुं चालू कर्युं छे। એટલે હું તો એવું કહું છું કોંગ્રેસને મજબૂત કરવાનું કામ પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ કર્યું છે। આ માનનીય આદરણીય મોદીજીએ એના પરમ મિત્ર રૂપાલાને આ સવાલ કરવો જોઈએ। એટલે આ લોકોના છે ને હવે રિવર્સ ગિયર ચાલુ થઈ ગયા છે, રિવર્સ સાયકલ ચાલુ થઈ છે। આ લોકો જેટલા જુઠ્ઠા બોલવા જાય છે, બરાબર છે। આ નર્મદા પરિક્રમા કેમ બંધ કરાઈ? હે એમપી માં વરસાદ પડી ગયો, ડેમ ફાટું થઈ ગયો છે। પેલા કા ટર્બાઇન ચાલુ કરવાના છે તો લાઇટો જતી રહેશે। 17 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે ત્યાંના લોકલ લોકોએ પુલ બનાવ્યો હતો, પણ એમાં જે ગામે ગામ બોર્ડ લાગ્યા હતા ને મફતમાં માર્કેટિંગ ક્ષત્રિય સમાજનું આખા ઇન્ડિયામાં થઈ ગયું। આખા વર્લ્ડમાંથી આવે અને બોર્ડ લાગ્યા હતા ભાજપને પહેવા નહીં દેવાના।
એ જે પ્રસિદ્ધિ પામેલ છે એ એમનાથી દેખાયું નહીં એટલે પાણી છોડ્યું. બધી સમજ પડે જ. ભમરા જોયા હમણાં બનાસકાંઠામાં ભમરાઓએ નહાડ્યા ભાજપના કાર્યકરોને. ભમરા સમજી ગયા કે આ લોકો રવા નહીં દેવાના. કરજણ પોર સિનોર ખાતે ક્ષત્રિય સમાજનું અસ્મિતા સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આજે જે રૂપાલાએ વાણી વિલાસ કર્યો હતો એના અનુસંધાનમાં તાલુકે જિલ્લે જે અસ્મિતા સંમેલન થઈ રહ્યા છે એમાં ક્ષત્રિય સમાજનો જે આક્રોશ છે એ આપ સર્વેને ખબર જ છે અને આપ મીડિયાના માધ્યમથી હું સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આજે એલાન કરવાનું કહીશ કે ભાજપ સરકારને આજે રૂપાલાનો વાણી વિલાસ દેખાતો નથી. એનો આક્રોશ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ફેલાયેલો છે અને અમારા થકી અને હું આદેશ કરીશ તમારા થકી કે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને આ દેખાયું નહીં અને આજે ભાજપને ખૂબ જ નુકસાન થશે. 26 સીટની અંદર આજે ભાજપનો વિરોધ કરી રહ્યા છે અને ભાજપનો વિરોધ એમને ખૂબ જ નીચલા સ્તર પર લઈ જશે. જ્યારે તમામ ક્ષત્રિય સમાજને આજે અલાયદો રાખી એમને જે અન્યાય થઈ રહ્યો છે અને ક્ષત્રિયોને તમામ સમાજે આજે સમર્થન આપ્યું છે ત્યારે ચોક્કસપણે હું એક જ વસ્તુ કહીશ કે જય ભવાની ભાજપ જવાની.